السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا اس زمین پہ اکیلے ہم رہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، یا ہم سے پہلے کوئی اور رہتے تھے، یا ہمارے رہنے سے پہلے کوئی اور مخلوق بھی تھے، یا اب بھی کوئی اور مخلوق ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ تم زمین پہ اکیلے نہیں رہتے، ایک اور مخلوق بھی ہے، وہ ہے جن۔ جن وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، جنت وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، جنابت وہ ناپاکی جو نظر نہیں آتی، جنون وہ بیماری جو نظر نہیں آتی۔ پاگل اچھا خاصا صحیح بیٹھا ہوتا ہے، بعد میں جب اس سے واسطہ پڑتا ہے پتہ تو پاگل تھا۔ وہ کائنات کے راز جو نظر نہیں آتے، وہ جن ہیں جو نظر نہیں آتے۔ کیا جنات کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل بھی ہے؟ اس وقت پوری انگریز کی سائنس جنات کے اوپر اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ، اتنا نظام کے گمان سے بالاتر ہے کہ جنات کا ہماری زندگی پہ کتنا عمل دخل ہے۔ کیا جن ہماری زندگی میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ کیا جن ہماری زندگی میں تعاون کرتے ہیں؟ کیا جن دوست بھی ہوتے ہیں یا اکیلے دشمن ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے زندگیوں پہ محیط ہیں، جو صدیوں سے ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ جنات وہ مخلوق ہے جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے تھے۔ وہ مخلوق ہے جنات جو ہم سے پہلے تھی، ہمارے آنے سے پہلے۔ جنات وہ مخلوق ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو جنہوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے، تو اللہ پاک نے پھر انسانوں کی خوبیاں بیان کی۔ آج جو آپ انسان پوری دنیا میں ہیں، تو جنات کا یہاں بسیرا پہلے سے تھا۔ ان کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، وہ ہمیں کتنا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم انہیں قریب سے نہیں دیکھتے، لیکن کتنا قریب رہتے ہیں، کتنا قریب رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بستروں میں، ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے گھروں میں ان کا عمل دخل موجود ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ جب سلام کرو گے، اس گھر میں جو جنات ہیں وہ ایک آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہتے ہیں اس گھر سے نکلو، نہ اس گھر میں قیام ہے، نہ آرام ہے، اور نہ طعام ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی دنیا میں ایسے لوگ آئے جو کہتے تھے جنات کا وجود نہیں ہے، جنات ایک کہانی ہے جو گھڑی گئی ہے بعض لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے۔ قرآن نے واضح جنات کو بیان کیا، میرے آقا نے واضح جنات کو بیان فرمایا، لیکن اب عالم یہ ہے، آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ جنات کے اوپر کیا تحقیق اور جنات کا زندگی میں عمل دخل انگریز کتنا مانتا ہے۔ ایک گورے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اللہ کو جنات کے ذریعے مانا، مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو رب ہے، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جنات ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو گھر میں سلام کرتا ہے، اونچی آواز میں یا ہلکی آواز میں سلام کرتا ہے،
उस घर के जिन्नात कहते हैं, उस घर के जिन्नात कि यहां से निकलो, ना यहां क़याम है, ना ताम है, ना खाना है, ना रहना है। और जिस घर में शरीर जिन्नात रहते हैं उस घर में बेचैनियां, परेशानियां, मुश्किलात, उलझने, ये चीजें आम सी बात है, आम सी बात है। मेरे पास कितने लोगों ने अपने ख्वाब बयान किए और जागती आंखों से हकीकतें बयान की। कितने लोगों ने ख्वाब बयान किए, जागती आंखों में हकीकतें बयान की। मैं आज आपको अपना एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। 2002 था और रमजान था और सख्त सर्दी थी, बहुत सख्त सर्दी थी। मैं रात को सोया हुआ था ऊपर की मंजिल पे, तो बैतुल खला से एक बच्चा निकला। इतना सा कद था उसका, तकरीबन 2 फुट के करीब था अंदाजा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसने सर पे टोपी ऐसी पहनी हुई थी या ऐसे कपड़ा लिया हुआ था जैसे हमारे यहां ये हाई कोर्ट के जज जस्टिस के यहां एक खास सर का एक लिबास होता है, सर की टोपी कहूं, सर का, वो ओढ़ा हुआ था और मेरी तरफ गुस्से की नजरों से वो आ रहा था। तो मैंने उसके गुस्से की नजरों को देखते हुए अल्लाह पाक के 5 नाम पढ़े, या हाफिजो, पढ़े मेरे साथ, या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाह, बस ये पढ़े। और मेरे ख्याल में मैंने एक ही दफा पढ़े होंगे। 2002 का रमजान था, मुझे याद है। उसके बाद फिर ना वो हकीकत नजर आई ना वो कहानी नजर आई। नीचे हॉल था जहां तस्बीह खाने का मजमा होता था। रात का वक्त था, फजर से बहुत पहले मैं बैठा कुछ मामूलात कर रहा था। साथ वाली जगह की लाइट खुद ब खुद जल गई। बस मैंने वहीं बैठा, मैंने कहा देखो मेरे मामूलात परेशान न करो, मैंने अपने मामूलात करने हैं। उसके बाद फिर नहीं हुआ। हमारे घरों में जिन्नात रहते हैं, सिर्फ वीरानों में नहीं, कब्रिस्तानों में नहीं। और कब्रिस्तानों की बात बताऊं तो एक वाकया सुनाऊं आपको। जो शख्स कब्रिस्तान वालों को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफना व नहनु बिल अस्र, जो कब्रिस्तान वालों को सलाम करता है और एक दफा कलमा पढ़ के दे दे, या एक दफा कुल हु अल्लाह पढ़ के दे दे, या एक दफा दरूद पाक पढ़ के दे दे, एक दफा से ज्यादा दे दे, तो एक दफा कलमा पढ़ के कब्रिस्तान वालों को देता है, अल्लाह पाक अल्लाह पाक कब्र में उस कलमे की वजह से 4000 नूर दाखिल करते हैं, 4000 उसके गुनाह माफ करते हैं, 4000 उसके दर्जे बुलंद करते हैं, जो एक दफा कलमा पढ़ के देता है। और 4000 गुनाह माफ करते हैं, 4000 दर्जे बुलंद करते हैं, 4000 उसकी नेकियां कब्र में दाखिल करता है मेरा अल्लाह, जो एक दफा कलमा पढ़ के देता है। कहने लगे मैं कब्रिस्तान से निकलता था, रास्ता था मेरा, गुजरता था, जब कब्रिस्तान से गुजरता था सलाम करता था, उन्हें कलमा पढ़ के 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, कितनी बार देता था। फिर अचानक मेरा मामूल खत्म हो गया, कोई ऐसी गफलत पड़ी कि मैं ना पढ़ सका। तो कहा कि कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जमा हैं, और मैं उनसे बैठा बात कर रहा हूं और वो मेरी बात को बड़े अदब तवज्जो से सुन रहे हैं। तो उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, कहा कि सुने आप सखी हैं, तो आजकल आपकी सखावत क्यों खत्म हो गई? तो उसने पूछा, मैं आपकी बात नहीं समझा। कहा कि आप सखी यूं हैं कि आपकी सखावत की बरकत हम कब्रिस्तान वालों को भी मिलती थी, हम कब्र वालों को भी मिलती थी। आप जब गुजरते थे तो आप हमें कलमा देते थे,
اور ہماری قبروں میں نور داخل ہوتا تھا، راحت ملتی تھی، عذاب ٹلتا تھا، برکت وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بتایا. تو کہنے لگا میں آج کے بعد آپ کو نہیں بھولوں گا. ایک درویش تھے، بڑی عجیب بات یاد آئی، سدا یاد رہے مجھے بھی آپ کو. آخری وقت تھا تو بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بیٹا جا رہا ہوں. اور جو اگلا لفظ کہا بڑا عجیب کہا، بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے دیر سے بھولنا. واہ، بھول تو سارے جاتے ہیں، بیٹا مجھے دیر سے بھولنا، مجھے دیر سے بھولنا. تو بات چل رہی تھی کہ ہماری زندگی میں جنات کا دخل ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے. اور جو بندہ سلام کرتا ہے اس کے گھر میں نور داخل ہوتا ہے. دیکھیں، اندھیرے کا علاج لاٹھیاں نہیں ہیں، اندھیرے کا علاج گالیاں نہیں ہیں، اندھیرے کا علاج لڑائیاں نہیں ہیں، اور اندھیرے کا علاج اندھیرے سے بحث کرنا نہیں ہے. اندھیرے کا علاج صرف روشنی ہے، بس ختم. جہاں بھی زندگی میں اندھیرا ہو، وہ دل میں اندھیرا ہے، وہ گھر میں اندھیرا ہے، وہ زندگی میں جہاں بھی اندھیرا ہے، اس کا حل صرف روشنی ہے. اور سلام روشنی ہے، سلام نور ہے، سلام برکت ہے، سلام راحت ہے، سلام رحمت ہے، سلام عطا ہے. تو اس گھر میں جنات کہتے ہیں، شیاطین جنات، نکلو اس گھر سے، نہ ہمارا اس گھر میں سونا ہے نہ کھانا ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے. میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے. تو میرے حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، میرے حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہو، سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ. اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر سے فاقے، غربت، تنگ دستیاں ختم ہو گئیں. اور آ کے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں، اب تو عطا اتنی ہوئی ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں اور لوگ بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں. پھر ہمارے گھر کے بیت الخلا میں جنات ہیں. میرے حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا پہ. اور گورو نے باقاعدہ پوری کی پوری ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ بیت الخلا میں ایسی پراسرار دنیا ہے جو گھر میں نہیں ہے، وہ کوئی اور دنیا ہے. گھر میں ہے تو اس کی شکلیں اور ہیں، بیت الخلا میں ہے تو ان کی وحشت، ان کی بدبو، ان کی شکلیں بہت ہیبت ناک ہیں، وہ اور ہے، وہ اور ہے. گھر میں وہ اور ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو بیت الخلا ہے، ٹوائلٹ ہے، اس میں خاندان رہتا ہے، گھرانہ رہتا ہے، گھرانہ جسے فیملی کہتے ہیں، گھرانہ، خبث اور خبائث، جن اور جننی، گھرانہ رہتا ہے. تو جہاں جن اور جننی، ان کے بچے، ان کا پورا گھرانہ رہتا ہے. اور وہ گھرانہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، آپ کی زندگی کو. میرے حضور کا ایک فرمان سنا میں آپ کو. میرے حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گے. میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ انسانوں کی نظر بد ہوگی یا جنات کی نظر بد ہوگی. آگے اس کی وضاحتیں موجود ہیں، بہت اور شرحوں میں وضاحتیں ہیں کہ وہ نظر بد انسانوں کی بھی ہوگی اور وہ نظر بد جنات کی بھی ہوگی. ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان پہ نظر بد کھولی تھی. غور سے سنیے گا، نظر بد کھولی تھی. مجھے ایک صاحب ملے، بابا جی سے پرانے، کہنے لگے میں نے کپاس جو پھٹی ہوتی ہے، کپاس کے جو ریشے ہیں، ان پہ پی ایچ ڈی کی ہے. مجھے ایک صاحب ملے،
एक यूनिवर्सिटी के वीसी रिटायर थे, वाइस चांसलर, वो कहने लगे मैंने किन्नों के छिलका मेरे ऊपर खुला, मैंने उस पर पीएचडी की कि किन्नों के छिलके में क्या है, किन्नों के छिलके में क्या है। एक साहब कहने लगे मैंने बिल्ली के बालों पे पीएचडी की है, बिल्ली के बालों पे, कि बिल्ली के बाल हैं क्या, बिल्ली के बालों पे पीएचडी की। यानी बिल्ली के बालों की हकीकत मुझ पे खुली, किन्नों के छिलके की हकीकत मुझ पे खुली। एक साहब कहने लगे मुझ पे किस चीज की हकीकत खुली? नजरे बद की, मुझ में नजरे बद की हकीकत खुली। तो कहा कि नजरे बद की हकीकत जिन्नात के जरिए खुली मेरे ऊपर, और मैंने देखा कि जिन्नात हैं, इंसान सही सलामत बैठा है, जिन्नात ने उसको अपनी ताकतवर नजर से देखा, या वो बीमार हो गया, या गिर गया, या हादसा हो गया, या कोई चीज उसके ऊपर गिरी, या वो फिसला, या कोई कुर्सी टूटी, या किसी अंदाज में किसी न किसी दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुश्किल में मुब्तला हो गया। बज़ाहिर यही हुआ कि हादसा हुआ है, बज़ाहिर यही हुआ कि फिसला है, बज़ाहिर यही हुआ कि गिरा है, बज़ाहिर यही हुआ कोई चीज टूटी है, बज़ाहिर यही हुआ कि कोई चीज इसके ऊपर। कहा कि मेरे ऊपर ये चीजें खुली और मैंने नजरे बद को देखा कि सबसे ज्यादा जिन्नात हैं जो नजरे बद लगाते हैं। और मेरे आका ने, कमली वाले ने फरमाया, मफहूम है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात नजरे बद से होंगी। और उस बंदे ने अजीब बात बताई, कहा मैंने सलाम करने और सुनने वाले पे नजरे बद टूटती देखी, माशाअल्लाह कहने और सुनने वाले पे नजरे बद उतरती देखी, कलाम और बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले पे नजरे बद उतरती और टूटी देखी। ये नजरे बद की चीजें हैं जो नजरे बद को तोड़ देती हैं। हमारे बैतुल खला में, हमारी जिंदगी में जिन्नात शामिल हैं और हैं बैतुल खला में, जिन भी है, जिन्नी भी है। और फिर बैतुल खला से कितनी बीमारियां और ऐब, मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बीमारियां और ऐब, मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर से सुनेंगे, वो बैतुल खला से लगते हैं। और बैतुल खला में जाना मजबूरी, सतर का खोलना मजबूरी, नंगा होना मजबूरी, नंगा होना मजबूरी बैतुल खला में मजबूरी है। वहां इंसान को कई बीमारियां, कई दुख, कई तकलीफें और कई ऐब लगते हैं, और वह इंसान सारी उम्र भुगतता है। मेरे आका ने बैतुल खला की दुआ फरमाई है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसि, दुआ फरमाई है। और वह इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों, ऐबों, परेशानियों, दुखों और तकलीफों से नजात देती है। ऐसे नहीं है, यह हकायक है, यह हकीकत है और यह सच है। जिन्नात हमारी जिंदगी में दाखिल हैं, शामिल हैं, दाखिल हैं, शामिल हैं। नेक भी है, बद भी हैं, शरीफ भी है, शरीर भी हैं। नेक भी है, बद भी हैं, शरीफ भी है, शरीर भी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में शामिल है। मेरे हुजूर, मेरे आका ने कदम कदम पे जिक्र, तस्बीह, दुआएं क्यों फरमाई? इसलिए फरमाए कि इनको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आ रही। बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं उसमें चलने वाले अकेले नहीं चलते, बहुत बड़ा लंबा रस्सा निजाम होता है, एक दूसरे को उसके साथ बांधते हैं। ऊपर बर्फ होती है, नीचे पानी का समंदर होता है, और बर्फ टूटती है और वो पानी के समंदर में गुम हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। इसी तरह हमारी जिंदगी में बज़ाहिर ऊपर का रास्ता है, मंजिल है,
शाहराह है, हम चल रहे हैं, लेकिन नीचे एक जिंदगी का तूफान, मुसीबतों का तूफान, समंदर, उलझनों का तूफान, समंदर, परेशानियों का समंदर नीचे मौजूद है, हमें नजर नहीं आ रहा। देखें, हमें यह नजर आ रहा कि यह खून का कतरा है, लेकिन लेबोरेटरी और खुर्दबीन माइक्रोस्कोप ये कहती इस कतरे में एक जहान है। डेंगू इसी में है, कोरोना इसी में है, वायरस इसी में है, बैक्टीरिया इसी में है, खून की कमी इसी में है, खून की ज्यादती इसी में है, खून के सफेद जर्रात WBC इसी में है, सुर्ख जर्रात RBC इसी में है, प्लाज्मा, क्या क्या कायनात हमारे सामने तो खून का कतरा है। खून के कतरे को जब साइंस खोलती है उस पर शक नहीं करते, इसी तरह जिंदगी के निजाम को जब साइंस खोलती है उस पर शक, रूहानियत के निजाम पे को साइंस, रूहानियत की साइंस खोलती है तो उस पर क्यों शक हो। हाँ, मेरी अकल समझ में नहीं आ रहा और बात है, लेकिन मेरे आका कमली वाले ने फरमाया और आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया सालिहीन बड़ों ने जिनकी दिल की आंखें खोली थीं, हमारी सिर्फ चेहरे की आंखें हैं, उनकी दिल की आंखें भी खोली थी। जिस तरह खुर्दबीन दिल की आंखें बताती है कि यह खुर्दबीन है, यह खून का कतरा नहीं है, इसके अंदर एक जहान है, इस तरह उनके दिल की आंखें भी बताती थी कि एक और नया जहान है, एक और नया निजाम है। वो दिल की आंखें। हमारी घरों में जिन्नात, हमारे बैतुल खलाओं में जिन्नात। आगे सुने, अभी मैं घर से बाहर नहीं निकला, जिन्नात का हमारी जिंदगी में अमल दखल, घर से बाहर नहीं निकला। आगे सुने, हम खाते हैं तो जिन्नात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे हैं, आपके गुलाम और खुद्दाम वो भी खाना फरमा रहे हैं। एक बच्चा आया, खाने में शामिल हुआ, थोड़ी देर के बाद हुजूर खिलखिला के हंस पड़े। अर्ज किया, या रसूलल्लाह आप क्यों हंसे? फरमाया, ये जितने बैठे थे इन्होंने अल्लाह का नाम लिया था खाने में। बच्चा आया, उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया। शैतान जिन इंतजार कर रहा था कि इस खाने में मैं शामिल हूं, तो जब वो जिन इंतजार कर रहा था तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जब उसको रास्ता नहीं मिला तो उसने बच्चे को उकसाया, तू जा खाना खा। बच्चा आके खाने में ऐसे शामिल हुआ, वो भी शामिल हुआ। बाद में दुआ पढ़ी और दुआ के दौरान में दुआ पढ़ी, तो इसको खाने के दौरान इस जिन शैतान को उल्टी आई और सारा खाना निकल गया। मैंने वाक्य को समेटा है, लंबा वाक्य। खाना निकल गया और इसकी उल्टी पे फरमान है कि मुझे मुस्कुराहट और हंसी आई, हमारे खाने में शामिल। एक डॉक्टर साहब बहुत पुराने MBBS कहने लगे, मेरी पोस्टिंग हो गई एक ऐसी जगह जिस घर में कोई नहीं रहता था, तो मुझे घर की जरूरत थी। मैंने पूछा, ये घर किराए पे? इतना बड़ा खूबसूरत घर सस्ता मिल रहा था किराए पे। ये सस्ता क्यों मिल रहा? कहा, यहां कोई एक रात नहीं गुजार सकता, जो भी गुजारता है एक रात, या उसको मौत आ जाती है, या मर जाता है, या मरीज बन जाता है, या जख्मी हो जाता है, या बीमार, या फिर रात को चीखे मारता हुआ घर छोड़ देता है। आप भी ना रहें। मैंने कहा, नहीं, इसी घर में रहना है। मैंने घर किराए पे ले लिया। अब उनके साथ जो वाकयात होना शुरू हुए, क्योंकि ये वो थे जिनके दिल के अंदर अल्लाह का नाम उतरा हुआ था। अल्लाह का नाम, क्योंकि उन्होंने, इस बंदे ने अल्लाह के नाम को जज्बों से पढ़ा था, जज्बों से पढ़ा था, कैफियतों से पढ़ा था, दर्द दर्द की गहराइयों से पढ़ा था, दिल दिल की गहराइयों से पढ़ा था। जरा पढ़ के दिखाएं, अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। पढ़ा हुआ था, नाम दिल में उतरा हुआ था। अल्लाह, मैं गुसल खाने में मैं नहा रहा था, सबल मेरे हाथ से गायब हो गया। कहां गया? इधर देख, इधर देख, इधर देख,
पीठरे पे जाली है, उसके अंदर नहीं जा सकता, नाली उसके अंदर नहीं जा सकता, साबुन गायब हो गया। खाना खाते बैठा था तो बोटी मेरे सामने मैंने उठा के रोटी पे रखी, बोटी गायब हो गई, बोटी गायब हो गई। कहा इससे पहले एक साहब का मैंने सुना, जब घर में दाखिल हुआ, उन्होंने कहा एक साहब रहे थे, एक छोटा सा बच्चा रात को आया था, उसने उनको घर के बर्तनों से मारना शुरू किया, सारे बर्तन उन पर तोड़े। उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था और बहुत ताकतवर था, उसने सारे घर के बर्तन उस पे तोड़े और जख्मी कर दिया। सुबह उठे, कोई ना दरवाजा खोला, आखिरकार दिन ढले दरवाजा तोड़ा तो वो करहा रहा था, चीख रहा था, उठ नहीं सका था। पूछा क्या हुआ? कहा रात को एक बच्चा आया, बड़ा ताकतवर था, उसने मुझे हिलने नहीं दिया, और उस बच्चे, छोटे से बच्चे ने सारे घर के बर्तन तोड़ के कहा तो इस घर में आया क्यों? ये तो बर्तन हमारा है, तो आया क्यों? जिन्नात क्या हमारी जिंदगी में अमल दखल है? मैं ये बयान कर रहा हूं। तो कहने लगे मैंने अमाल करने शुरू किए, अमाल करने शुरू किए। पहली रात मैं सोया जब, तो मैंने देखा एक बच्चा है, गुस्से की हालत में मेरी तरफ आ रहा है। मेरी आंख खुल गई, जागती आंखों से, गुस्से की हालत में मेरी तरफ आ रहा है, बच्चा है। तो मैंने उसको देखा तो कहा आयतल कुर्सी मेरे अंदर घुली और खुली हुई थी। मेरे लफ्ज पे गौर करें, अगर घुली खुली थी, खुली से मुराद उसकी हकीकतें, उसकी ताकतें, उसकी तासीर, उसका कमाल खुला हुआ था। और घुली कैसे हुई थी? देखें, नमक होता है, जब नमक पानी में घुल जाता है उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के नाम में घुल जाता है फिर उसका अपना वजूद खत्म होता है, फिर वो फना फिल्लाह होता है, अल्लाह के नाम पे फना हो जाता है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। वो घुल जाता है अंदर। तो कहा आयतल कुर्सी मेरे अंदर घुली और खुली हुई थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, फिर उसकी आखिरी आयत वाला यऊदहु, उसको दोहराना शुरू किया। कहा आयतल कुर्सी पढ़ते हुए भी करीब आ रहा था, उसकी आंखों से शोले थे, गुस्सा था। जब करीब आया तो मैंने इस आयत को दोहराना शुरू किया बहुत इत्मीनान से। मुझे यकीन था कि अल्लाह का नाम है, हवल बाकी है, अल्लाह की ताकत है, अल अली अल अजीम वहुवल अली, अल्लाह का नाम अली, अल्लाह का नाम अजीम, अल्लाह है। मैंने कहने लगे कि मैंने जो है इस यकीन से कहा, थोड़ी देर के बाद पीछे हटना शुरू हो गया। महसूस ये होता था पीछे कोई चीज थी जो उसको संभाल रही थी कि अब कहां जाता है, आइनल मफर कल्ला ला वज़र, अब कहां जाता है। और कहा कि फिर वह एकदम खड़ा हुआ और कांप रहा था, जैसे कि जमीन ने उसको पकड़ लिया। खड़ा था, कांप रहा था। और कहा कि फिर वहीं एकदम मैंने देखा कि वो जला और वो खत्म हो गया। और जब वो जला खत्म हो गया, मैं सुकून से आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह उठा तो उस जगह मैंने राख देखी। अब सुबह मेरे पड़ोसी जो थे उन्होंने दरवाजा खटखटाया। साथ वाले पड़ोसियों को तो कई तजर्बे हो चुके थे। उन्होंने कहा कोई सर फिरा है, डॉक्टर पागल है और ये मानता नहीं। उसने पूछा, मैंने दरवाजा खोला तो ऐसे फटी फटी नजरों से देखे, नहीं अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हो। कोई वाकया हुआ? कह रहे हाँ हुआ। मैंने ये सुनाया और वो राख दिखाई। तो मैंने कहा बस आज की रात थी। जैसे मरीज के बारे में कहा जाता ना, अगर आज की रात निकल जाता है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा आज की रात है बड़ी, बस अगर आज की रात निकल जाता है तो सुबह इंशाल्लाह फिर ये ठीक होगा। ऐसे ही कहा आज की रात थी बस। और कहा फिर मैं उस घर में रहा, हत्ता कि उस घर में बहुत से और लोग थे जो बेघर थे। घर था बड़ा, किराया था थोड़ा, वो रहने लगे।
मालिक के मकान को हो गया कि अब ये घर साफ हो गया, पाक हो गया। उसने मेरे पर शराइत बढ़ाना शुरू कर दी। दूसरे मुल्क की बात है। उसने कहा कि अब मेरे साथ ये शराइत हैं, ये शराइत हैं, ये हद तक कि उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने इरादा कर लिया इस घर को बदल दूं। कहा मैंने आखिरकार अगले घर का इंतजाम किया, उस घर को छोड़ दिया। उस घर को छोड़ दिया तो उसने और किराएदार दे दिए, पर वो जिन्नात मेरे लिए सिर्फ ताबे हुए थे, सबके लिए नहीं हुए थे। वो सिर्फ मेरे लिए, एक ने जान की बाजी हारी थी, जल गया था। क्यों? इसके अंदर अल्लाह का नाम खुला और घुला हुआ था। और खुला घुला कैसे था, जरा वो भी सुन लेना। डॉक्टर साहब ने अल्लाह वाली मजालिस को साल हा साल सहा था। मैंने सहना कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह वालों के पास बैठा था। अल्लाह वाली मजालिस को सहा था। क्यों? किसी फकीर के पास जाने में कुर्बानी ही कुर्बानी, बैठने में कुर्बानी ही कुर्बानी। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, जिंदगी की कई मजबूरियां, लोगों के कई ताने, इतराज, बातें, कहां चल पड़ा, कहां गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, तुझे क्या हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह वाली मजालिस को मैंने कई साल सहा था। बात समझ रहे? सहा था। और वो अल्लाह वाली मजालिस की बरकत यूं हुई कि मेरे दिल में उतर गई। उनका नूर मेरे दिल में उतर के, ओ दिल में उतर गया। बस हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, बाबा जी, मैं उनके पास बैठा था विहाड़ी की एक जगह में। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 86 में, 1986 में। फिर मुलाकात हुई गालिबन 2000 में या 21 में, 22 में, गालिबन बड़े अरसे के बाद। मैंने कहा बाबा जी फौत हो गए होंगे। 86 के बाद 2000 में कोई 30-35 पता नहीं कितने साल के बाद गया तो बाबा जी वैसे ही बाबा जी थे। उस वक्त भी बाबा था 86 में, 1986 में। कोई 30-35 साल के बाद फिर भी बाबा था, 30 साल के बाद तकरीबन। बाबा जी ने कहा, बाबा जी मुझसे बातें सुना रहे थे, कहने लगा कि मैंने अल्लाह दी ना दी सट जो मारी, सट्टा चोट अल्लाह दे ना दी सट मारी, वाल जनी में खपड़ों को विल्टी ना गए, रस्से की तरह ऐसे बल खाता गया, रस्से की तरह ऐसे बल खाता गया जो अल्लाह के नाम की मैंने चोट लगाई। अल्लाह के। तो हमारे घर में भी जिन्नात हैं, हमारी जिंदगी में शामिल हैं, हमारी जिंदगी में शामिल है। एक साहब ने मुझसे कहा कोई वजीफा बताएं जिन मुझे नजर आए। आंखों से देखो, आंखों से देखो। मैंने कहा कसरत से ना दो अनमोल खजाना नंबर 2 पढ़ा, या लतीफम बिखल्किही या अलीमम बिखल्किही या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर। 2 अनमोल खजाना नंबर 2 पढ़, कसरत से, और बहुत कसरत से। पागल हो जाओ। कहने लगे कितने अरसे में नजर आएगी? मैंने कहा 1 मिनट, 1 घंटे, वरना सारी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। वो तेरा इश्क है, वो तेरा विजदान है, वो तेरा शौक है, तेरा जज्बा है, जितने में आ जाए। और मैंने उससे कहा कि इसके पढ़ने से तुझ पर दुनिया खुलेगी, माल खुलेगा, इज्जत खुलेगी, वकार खुलेगा, शान शौकत खुलेगी, तेरी गिरहें, तेरी बंदिशें, तेरी हर चीज ऐसी खुलती जाएगी। तेरे ऊपर कायनात खुलेगी, फरिश्तों का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर अंबिया का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर आले रसूल, असहाब रसूल, खुद कमली वाले का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर हस्तियों का दीदार खुलेगा, तेरे ऊपर एक रूहानियत का जहान खुलेगा। तू फिर सवाल करेगा, जवाब करेगा, असहाब कहफ से पूछ, कमली वाले से पूछ, हजरत दाऊद से पूछ, सुलेमान अलैहिस्सलाम से, उनसे पूछ के आपका वो कौन सा इस्म आजम, अहियन अशराहियन इस्म आजम कौन सा था जिस इस्म आजम पे आप तख्तों पे, जमीन आपके ताबे, आसमान
کا نظام اللہ کے بعد آپ کے تابع اللہ نے کر دیا. زمین کا سارا نظام، آسمان کا نہیں، زمین کا سارا نظام، فرشتے، جنات، انسان، پرندے پرندے چرندے، پانی کی مخلوق، ہواؤں، وہ کون سا اس میں آزم؟ تجھ پہ وہ کھلے گا، تجھ پہ ایک کائنات کھولے گی، تجھ پہ روح کا نظام، وجد کا نظام، وجدان کا نظام، لاہوت کا نظام، ملکوت کا نظام، جبروت کا نظام کھلے گا. تجھ پہ پھر علم کیمیا، علم ریمیا، علم سیمیا، علم ادیمیا، علم قدیمیا تجھ پہ کھلیں گی. تجھ پہ ناسوت کھلے گا، تجھ پہ لاہوت کھلے گا. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. الطف بھی، لطف فرماؤ آقا سونا میرا سخی، الطف بھی، میرے مجھ بندے پہ اپنا لطف فرماؤ، اپنا کرم فرماؤ، اپنا رحم فرماؤ. کیوں؟ سب کچھ ملنا تیرے کرم اور کریمی سے ہے. عہدے، عزت، دولت، رزق، کلمہ حتیٰ کہ جنت تیری کریمی، تیرے کرم اور تیرے رحم سے ہے. الطف بھی، الطف بھی، لطف فرماؤ، کرم فرماؤ، رحم فرماؤ. اپنے ناموں کی، 3 ناموں کی تاثیر عطا فرمائے. کون سے نام؟ یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، اے ساری مخلوق کے اوپر لطف و کرم کرنے والے جن کو تو نے پیدا کیا، بخلقہ، وہ انسان، وہ جن، وہ فرشتے، کہاں کی مخلوق. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، اے ساری مخلوق کے علم کو، ان کی چیزوں کو، ان کے دل کو، ان کے رازوں کو، ان کے جذبوں کو، ان کے سوچوں کو، ان کے خیالوں کو، ان کے تصور کو، ان کی نیند کو، ان کے جاگنے کو، ان کی تنہائیوں کو، ان کے اندھیروں کو، ان کے اجالوں کو جاننے والے. یا علیمم بخلقہ اور یا خبیرم بخلقہ، اے اپنی مخلوق جتنی تو نے پیدا کی میرا اللہ تیرے علم میں ہے. ان سب کی خبریں تیرے پاس ہیں. کوئی زمین کے نیچے، کوئی آسمان کے اوپر، کوئی مٹی کے اندر، کوئی پہاڑ کے اندر، کوئی پتھر کے اندر، کوئی کتنی عمر جس کی، کسی کی چھوٹی، کسی کی بڑی، کوئی رینگنے والا، کوئی چنگاڑنے والا، کوئی چیخنے والا، کوئی چلانے والا، کوئی ڈسنے والا، کوئی کاٹنے والا، کوئی چیرنے والا، کوئی پھاڑنے والا، کسی کی گھاس خوراک، کسی کی پانی خوراک، کسی کی پتھر خوراک، کسی کی گوشت خوراک. تو ساری مخلوق کو جانے. اے میرا مولا تو جانے، یہ علم کا ذرا مجھے بھی عطا کر دے. آگے کہتا ہے الطف بھی. پہلے کرتا ہے اللہ کی تعریف. غور سے سنیں، انمول خزانے کی تھوڑی سی تشریح عرض کر رہا ہوں. 1984 سے میرے معاملات میں ہے الحمدللہ. میں اپنے مرشد سے 1984 میں بیعت ہوا تھا. پھر مڑ کے نہیں دیکھا تھا دائیں بائیں. کسی نے کیا کہا، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے کہا، پھر مڑ کے نہیں دیکھا تھا. ہاں، ایک حسین جا رہا تھا تو یہ عاشق اس کے پیچھے تھا. اس نے کہا پاگل دیوانہ ہے، چھوڑتا نہیں. اس نے کہا مجھ سے پیچھے ایک اور حسین بھی ہے. مڑ کے دیکھا اور مارا تھپڑ. کہہ رہا دعوے حسن کے میرے ساتھ دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے حسن کے دعووں کا میرے ساتھ کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. 84 سے میرے حضرت نے مجھے دیا تھا. یا اب سنیں، تعریف کر رہا ہے. یا لطیفم بخلقہ، اللہ کی تعریف ہے. یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. اللہ یہ تعریف، لطیف، علیم، خبیر. مولا یہ تیری صفتیں ہیں. تو علم جانے، تو راز جانے، تو حجاب جانے، پردوں کے پیچھے کیا ہے وہ جانے. تیری صفت ہے. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ. آگے آپ کہتا ہے مولا الطف بھی، کچھ نگاہ کرم مجھ پہ بھی فرمائے. جھولیاں اٹھا کے کہتا ہے کوئی شفقت کا ذرا مجھے بھی عطا فرمائے. الطف بھی. کیا یہ 3 نام میرے مولا جو آپ کے ہیں نا، ان کی تاثیر. وہ کون 3 نام؟ اللہ پوچھتے کون سے 3 نام؟ مولا میں نے ابھی بتائے ہیں نا جو آپ کی صفت، وہ ہیں یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر. وہ 3 نام جو مولا میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ 3 نام جو آپ کے ہیں، بس ان 3 ناموں کی تاثیر عطا فرما، ان 3 ناموں کے کمالات عطا فرما. میں نے اس کو کہا کتنے عرصے میں کیا نظر آئیں گے یہ نام؟ کتنے عرصے میں؟
میں کہ چاہے تو 1 منٹ میں، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں نہ ملے تو ساری زندگی میں، وہ تو تیرا وجد اور وجدان ہے، وہ تو تیری دیوانگی ہے، تیرا بکھر جانا ہے، تیرا ٹوٹ جانا ہے، اللہ کے نام میں فنا ہو جانا ہے۔ میں نے کہا نا، اس ڈاکٹر صاحب نے کئی سال اللہ والوں کی محفل کو سہا۔ میں نے تو میں کہتا آئے بیٹھے نہ، سہا۔ کسی درویش فقیر کی محفل میں سہنے سے ملتا ہے، سہا۔ اچھا، اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا، واقعی اس کے اوپر دنیا، مال، رزق، عزت، زندگی، وقار، شان و شوکت، نعمتیں، عزتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں کھلی، پر جنات کی دنیا نہیں کھلی۔ کہنے لگا سب کچھ کھل رہا، وہ نہیں کھل رہا جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو چیز اللہ نے پردے میں رکھی ہے وہ ہر کسی پہ نہیں کھولتا اللہ، پردے میں بھی اللہ نے رکھی ہے، اور پردہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، کھولے گا تو بھی اللہ، کھولے گا تو بھی، اور کھلے گی اس کے اوپر جس کے اندر اللہ کا نام گھل گیا ہو، اور کھل گیا ہو اور گھل گیا ہو، گھل گیا، ڈیزالو ہو گیا ہو، کھل گیا اللہ کا نام۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس نے پڑھتے پڑھتے پھر اس پہ جب کھلانا نظام، اس کے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں، موضوع جو ہمارا ہے کہ ہماری زندگی میں جنات کا عمل دخل کیا ہے، تو میں نے کھانے کا بتایا، بیت الخلا کا بتایا، گھر کا بتایا، ایک اور عمل دخل ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا جوڑا میاں بیوی کا بنا ہے، بہن بھائی کا نہیں بنا، ماں باپ کا نہیں بنا، پھپھی ماموں کا نہیں بنا، دوست سنگی کسی کا نہیں بنا۔ آدم تھے، اداس ہوئے، اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے ایک زندگی کا ساتھی عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا تھی، آدم ہوئے۔ ہمیشہ جانور کا جو نر ہے وہ خوبصورت ہوگا، جانور کی مادہ خوبصورت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا نظام ہے انسانوں میں جو نر ہے وہ خوبصورت زیادہ نہیں ہوگا، انسانوں کی جو مادہ ہے وہ خوبصورت اللہ کا نظام ہے۔ مور دیکھیں، میں اس دن حویلی میں تھا، ابھی عید میں حویلی میں تھا، تو حویلی میں مور ہیں، اوہو، کبھی موج میں آتا ہے تو اس کا حسن دیکھا، اور اس کی مادہ ساتھ پھر رہی تھی۔ میں کہا واہ مولا تیرا نظام عجب ہے، انسانوں میں تو نے کیا نظام بنایا اور جانوروں میں تو نے کیا نظام بنایا۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جنات ہماری زندگی میں داخل ہیں۔ تو میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے بنا پوری کائنات میں، میاں بیوی۔ پھر یہ میاں بیوی جو ہے نا، جبل رحمت پہ ملے، خوش ہوئے، پھر لگے اس شکرانے میں چلتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں۔ رات پڑ گئی ایک پہاڑوں میں رات پڑ گئی پہاڑوں میں، تو اس پہاڑوں میں رات میں ایک ہی چادر میں سوئے، اس کا نام، ایک ہی چادر میں رہنے کا نام مزدلفہ ہے۔ حج پہ حاجی جاتا ہے عرفات میں رات، اور پھر طواف زیارہ کہتے ہیں، تو جا کے طواف کیا۔ ایک جنات کی دنیا کا ایک ہے، پانی پہ تخت بچاتے ہیں جنات، شیاطین پانی پہ تخت بچھاتے ہیں، اور پانی پہ تخت بچھا کے ایک بہت بڑی محفل مجلس لگتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے لڑائی کروائی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا چوری کروائی، کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو نے؟ اس نے کہا ایک بندے کو دھکا دیا، زخمی کیا، حادثہ کرایا، فلاں کرایا، قتل کروایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، ایک لنگڑا شیطان، اس نے کہا کیا کہا میاں بیوی میں جھگڑا کرایا، وہ ستا جی میں آ میرے ہاں نہ لگ، آ میرے دل سے لگ، اس کو بھیجتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے، اس کو کرتا ہے، وہ کہ یہ سب سے بڑا کام تو نے کروایا۔
मैंने कहा ये है काम, ये तूने कराया है, सबसे बड़ा काम। हमारे घरों में जिन्नात हमारी जिंदगी में दाखिल हैं, हमारे फिर जिस्म में दाखिल हैं। वो कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया, जब सुबह उठा करो नाक को सीखा करो पानी डाल के, नाक के अंदर 2 नथने जहां खत्म होते हैं नाक के, इसके अंदर, इसको नाक का बांसा कहते हैं, इसके अंदर जिन्नात रात यहीं गुजारते हैं। उनको निकालना हमारे बस में नहीं है, उनकी क़यामगाह यही, मेरे आका ने फरमाया रात यहीं गुजारते हैं। फरमाया जो सुबह उठ के वुजू करता है और नाक में पानी डाल के सींकता है तो नाक पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, और उनके रहने की नापाकी, गिलाजत, खबासत, नजासत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म होती है, इसके 11 फायदे होते हैं। आप 11 फायदे, शायद ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं। इसके 11 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है इबादत की तौफीक। अब मैं फायदे गिनूंगा नहीं, बयान करूंगा, गिनेंगे आप खुद। इबादत की तौफीक मिलती है, सजदों में सरूर आता है, कयाम में ताकत होती है, नजरों में नूर आता है, इबादत की हलावत महसूस होती है, लाइलाज बीमारियां खत्म होती हैं, दिमागी निजाम बेहतरीन, इसकी याददाश्त खत्म नहीं होगी, इसकी नजर तेज होगी, इसका हाफजा लाजवाब होगा, बहुत बड़े हादसों और चोटों से बचेगा, ऐसे निजाम से बचेगा कि ये पागल हो जाए, इसका दिमाग खत्म हो जाए, दर्द सर से बचेगा, फालिज से बचेगा, लकवे से बचेगा, लाइलाज बीमारियों से बचेगा, इस पर जादू का वार नहीं होगा, हो तो टूट जाएगा, बंदिश का वार हो तो टूट जाएगा, नजर बद का वार हो तो टूट जाएगा, इसके चेहरे पर नूर होगा, इसकी जुल्मत खत्म होगी, इसके चेहरे को देख के लोगों को अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का नाम याद आएगा। हदीस में आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लोगों को अल्लाह याद आता है। नाक में शैतान रात नाक के पिछले हिस्से में गुजारता है। जिन्नात, मेरे आका ने फरमाया 1997 में मेरी पहली किताब आई, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। अल्लाह ने उसको बहुत पजीराई दी, दुनिया की कई जुबानों में तर्जमे हो चुके। मेरा मौजू रहा इस्लाम और साइंस, सुन्नत और साइंस। बयान नहीं करता ज्यादा। साइंस की दुनिया ने 97 को कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल। कितने साल हो गए? 28 साल हो। उसके बाद और भी आती रही किताबें। गोरा इस बात की तहकीक में है, हर एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल आप करें, और वो कहते हैं कैसे तहकीक करें। और कहा कि उसके असरात, उसके वाकयात, उसके मुशाहिदात और उसके हक़ाइक़ नाक में मौजूद हैं। ये एक और दुनिया है गोरों की कि वो मेरे आका की एक सुन्नत पे बहुत ज्यादा तहकीक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप ये देखें कि जिन्नात का आपकी जिंदगी में क्या दखल है, मेरी आपकी जिंदगी में क्या दखल है। और बताऊं, भुवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं, नाखून के नीचे जिन्नात रहते हैं। आज भी साइंस कहती है अपने नाखून न बढ़ने देना, इन नाखून के नीचे एग्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अंडे होते हैं जिनको आम नजर नहीं देख सकती, आम खुर्दबीन नहीं देख सकती, आम मशीन नहीं देख सकती, कोई खास मशीन देख सकती है।
खास मशीन। उस दिन एक साहब ने मुझे मोबाइल पे वीडियो दिखाई, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नेट नहीं है, सादा सा है। उसने दिखाया कि एक साहब ने नाखून के नीचे से नेल कटर की धार के साथ, नेल कटर के साथ ना एक छोटा सा ऐसे लगा हुआ होता है, उसकी नोक होती है, उसके साथ मैल निकाली। उसके अंदर कीड़े थे, सारे कीड़े थे। कहने लगे ये सारे इंटेस्टाइन वर्म्स हैं, उनके एग हैं, कीड़े हैं। जिन्नात रहते हैं नाखून के नीचे, शयातीन रहते हैं, और भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं। इसलिए भवों के वुजू के बाद जो भवों का पानी भवों में रह जाता है थोड़ी देर के बाद, अगर वो ऐसे उठा के कतरा जहां दर्द है, तकलीफ है, दुख है, जख्म है, वहां लगाए, ठीक हो जाता है। अगर कुछ अरसा मुसलसल ये अमल करे, वो फरिश्तों का पानी होता है। जैसे बारिश का पानी फरिश्तों का पानी होता है। खुशकिस्मत घराना वो होगा जिस घर में बारिश का पानी पिया जाएगा। मेरी कोशिश है, मैं ऊपर पानी जमा करता हूं, बोतलों में जमा करता हूं, फिर उसमें जाला भी पड़ जाता है, फिर छान लेता हूं बोतलों में बारिश का पानी। बाबा फरीद कहने लगे, मेरे मुर्शिद के बैत में जब मैंने हाथ में हाथ दिया, फिर कहा एक कतरा मेरे अंदर कोई पानी नहीं गया सिवाय बारिश के, मुझे पानी नहीं पीने दिया गया। और आकर रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें तू तय करे, और तेरे अंदर बारिश के अलावा कोई और कतरा, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता नाजिल होता है। बस बात ही खत्म हो गई, उससे अगली बात कुछ नहीं। साइंस कहती थी, इससे पहले जरा उसकी भी थोड़ी सी बात कर दूं, कि बारिश के साथ पानी जो होता है, ऊपर हमारी फजाओं हवाओं में आलूदगियां हैं, पानी में आलूदगी होती है। अब साइंस कहती है बारिश के कतरे की रफ्तार बुलेट से ज्यादा है, गोली से ज्यादा है। अगर ये तहें इसको ना तोड़ती, ये बंदे के आर पार हो जाता। बारिश की जो कतरे की रफ्तार है, जो ऊपर से गिरता है, गोली से ज्यादा तेज है। उठा के साइंस की दुनिया देखें, अल्लाह पाक ने हवाएं में, फजाओं में तहें रखी हैं, उनसे टकरा के इसकी ताकत कम होते होते फिर भी अगर हाथ पे पड़े तो असर रखता है। मैं एक दफा था तो एक बंदे ने सर मुंडवाया, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, ओले तो नहीं पड़े, बारिश हो गई। तो उसके सर पे मैंने देखा, खुद महसूस किया कि उसके सर पे महसूस हुआ कि इसको चोट लगी। मैंने उससे पूछा, कहा बहुत चोट लगी। तो ये तो अल्लाह ने तहें रखी है, वरना तो आर पार हो जाता। अब साइंस कहती है कि ये इतनी ताकत से कतरा आता है कि उन आलूदगियों को खुद मिटा के रख देता है। वो आलूदगियां जो पानी में शामिल होनी थी, मिटा के रख देता है। हमारे तो जिस्म के, फिर आका ने फरमाया, हमारे जिस्म के खून के अंदर शयातीन, जिन्नात खून में गर्दिश करते हैं, और उनकी गर्दिश का रिजल्ट मुख्तलिफ शक्लों में मिलता है। एक अमल मैं बताया करता हूं, जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, कि इसके अदद 66 है, पढ़ता है 66, पढ़ता है कितनी दफा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, हर नमाज के बाद, सुबह शाम, और दिन में कभी किसी वक्त, हर नमाज के बाद, सुबह शाम, वरना दिन में कभी किसी वक्त, हर हालत में। जो बंदा पढ़ेगा, यह हाई ब्लड प्रेशर का आखिरी इलाज, बेहतरीन इलाज, गुस्से का इलाज, जलाल का इलाज, जज्बात का इलाज, गुनाहों से बचने का लाजवाब इलाज, नाफरमानियों से बचने का लाजवाब इलाज, कानों को अल्लाह की इताअत में लाने का, आंखों को अल्लाह की इताअत में लाने का, दिल को अल्लाह की मोहब्बत में लाने का इलाज है 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाफ में हमारे तसव्वुफ और सूफिया और फुकरा की जिंदगी में लतीफा नफ्स नाफ में होता है, लतीफा कल्ब यहां होता है,
सुल्तानुल अस्कार, यहां सर के सिरी खफी अखफा, ये लताइफ हैं। लताइफ, लतीफे से मुराद ये लतीफा नहीं जिसमें बंदे हंस पड़े, चलो वो भी सुना देता हूं, अचानक आया तो वो भी सुना देता। एक ना मई साहबा डाडी थी, वो बोले जा रही थी, बंदा बेचारा चुप करके बैठा हुआ है, बोलते 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 कहने लगी मैं तेरी इस गूंगी बदमाशी का इलाज करती हूं। भाई मैं नहीं बोलता, बोलूंगा झगड़ा हो जाएगा, नक्श अमन होगा, जान माल का खतरा होगा, दफे लग जाएंगे, मैं नहीं बोलता। कहने लगे मैं तेरी इस गूंगी बदमाशी का भी इलाज करती हूं, तेरी गूंगी बदमाशी को तूने जो की है ना, अब ना बोलना भी गूंगी बदमाशी है, बंदा क्या करे। तो ये लतीफा नहीं, ये लतीफा नहीं, ये लताइफ होते हैं, दराजात कमालात रूह और रूहानियत के। तो लतीफा नफ्स नाफ में है, जो उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जिंदगी का मामूल बना लें। और एक मेरा मशवरा है, पूरी उम्मत का तसव्वुर कर लें, जितनी बड़ी दुआ है। एक दुर्वेश के पास बंदा गया, हजरत दुआ फरमाए, फरमाए छोटी करूं या बड़ी? हजरत बड़ी दुआ फरमाए, फरमाए पूरी उम्मत के यहूदियों, ईसाइयों, काफरों, हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों, अल्लाह के नाम मानने वाले सबके लिए मांग, सबके लिए मांग। जितनी बड़ी दुआ होगी तेरे दिल में सबकी खैर खाही हो। मुसलमानों के सारे तबकात, गैर मुस्लिमों के सारे तबकात, सबके लिए मांग। तेरे दिल में सबकी खैर खाही, तेरे दिल में सबकी खैर खाही, सबके लिए मांग, सबके लिए मांग। और मांगा तो मेरा मशवरा यह है कि यह आऊज़ु बिल्लाह वाला वजीफा जो है, अगर आप पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए मांगेंगे, उसकी तासीर बढ़ जाएगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसकी कुव्वत बढ़ जाएगी। क्यों? ये अरबों अरबों के लिए मांगेगा। अच्छा, फिर पूरी उम्मत में जिन्नात हैं, और जिन्नात अरबों खरबों, खरबों से खरबों हैं, अरबों हैं, खरबों से खरबों हैं। ये सबके लिए मांगेगा। जब सबके लिए मांगेगा तो फिर इसकी जिंदगी में इसकी तासीर आएगी। और हैरत अंगेज कहा ना, जिस जोर से गेंद पे दीवार को मारोगे उसी देर से वापस आएगी, उसी ताकत से वापस आएगी जिस ताकत से मारोगे। इसको खरबों का फायदा होगा, इसको खरबों का फायदा हो। अगर मेरा और मेरी नस्लों का भी तस्वर करेगा, अल्लाह और ज्यादा फायदा देगा। ये मुसलसल तजर्बात हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फितनों के जाल के लिए दिन रात पूरी ताकत से वज़ाइफ कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो गफलत में चले गए हैं, कितने ऐसे हैं जो गफलत में चले गए। उन पे तो है अफसोस जो गफलत में चले गए। 2-4 दिन फिक्र किया, किसी की ड्यूटी मैंने लगाई, किसी ने खुद अपने जिम्मे लिया, 2-4 दिन किया फितनों का निजाम को खत्म करने और तोड़ने के लिए, उसके बाद फिर गफलत में चले गए। उस दिन मेरे सामने एक बंदा आया, उसकी मैंने जिम्मेदारी आमाल की लगाई थी फितनों को तोड़ने के लिए। मेरे सामने आया, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि 2 दफा के बाद उसको छोड़ दिया उसके हाल पे, कि अगर वो खैर अपने गले में नहीं चाहता, वो बरकतें नहीं चाहता, और उसके अंदर दर्द और एहसास नहीं है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। और मेरे हजरत फरमाते थे, इससे बड़ी सजा कोई नहीं है कि मुर्शिद पूछना छोड़ दे, इससे बड़ी कोई खुद सजा ही नहीं है। मुर्शिद खुद हाल हवाल लेना, पूछना छोड़ दे, मुर्शिद तंबीह करना छोड़ दे, मुर्शिद याद दहानी करना छोड़ दे, इससे बड़ी कोई खुद सजा ही नहीं है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि कितमीर के जाल को तोड़ेंगे, फितनों को तोड़ेंगे, और वो लगे हुए हैं पूरी यकसुई, पूरे ध्यान, पूरे दर्द, पूरे जज्बे के साथ। और चंद ऐसे हैं बेचारे जिनको याद दहानी भी कराई भी जाए तो वो छोड़ चुके हैं। क्यों? फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे खैर की चाबी बना, शर का ताला ना बना। ये वो लोग हैं जो खैर की चाबी हैं, जो फितनों को तोड़ने के लिए अपने ऊपर अमल, यकसुई, ध्यान, जज्बों के साथ कर रहे हैं। मैं उनको मुबारक देता हूं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
اور جو چھوڑ چکے ہیں ان کو یاد دہانی کراتا ہوں، شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں اور شاید ان کا دل کھل جائے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، فتنے روز نہیں آتے، پر آتے آزمانے کے لیے، کئی چھلنیوں سے نکل جاتے ہیں، کئی چھلنیوں سے نکل جاتے ہیں، میرا اشارہ ہی ہے۔ تو یہ جو توجہ والی ہے نا، پوری امت کا دھیان کر کے پڑھنا، یہ جو 66 بار ہے، پوری امت کا دھیان کر کے پڑھنا، پوری امت کا دھیان کر کے پڑھنا اور سخت توجہ کر کے پڑھنا۔ آپ اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے۔ میں ابھی گھر سے باہر نہیں نکلا، ہماری زندگی میں جنات کہاں کہاں ہماری زندگی میں داخل ہیں، ان کا عمل دخل ہے۔ میں گھر میں، پھر گھر سے جسم میں آیا ہوں کہ ہمارے جسم کے بال بال، روئیں روئیں، قطرے قطرے میں جنات گردش کرتے ہیں، جنات گردش کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں، تکلیفوں اور مختلف واقعات اور گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انگلی ناک میں رکھ کے 66 بار یہ اعوذ باللہ پڑھیں، اور اپنی زندگی میں اگر کیس بہت زیادہ سنجیدہ ہو اور بہت زیادہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام، ورنہ دن میں ایک بار تو ہرگز نہ چھوڑیں، اور پوری امت اپنی نسلوں، اپنی نظام، میری نسلوں کا ضرور تصور کر کے پڑھیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورۃ الہاکم التکاثر ہر نماز کے بعد ایک بار میرا اور میری نسلوں کا ضرور تصور کر کے، اور ماشاءاللہ مخلصین پڑھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں دخل ہے جنات کا، ہمارے جسم میں اور ہمارے جذبوں میں، جسم میں بھی اور ہمارے جذبوں میں بھی جنات کا دخل ہے، جنات کا دخل ہے، ہمارے جسم میں، ہمارے جذبوں میں جنات کا دخل ہے، اور جنات رہتے ہیں۔ حادثات ہوئے، ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ میں ایک انڈیا کے شہر کی بات کر رہا ہوں، اتنے ہوئے کہ شہر بند ہو گیا، لوگ ہجرت کر گئے، فسادات ہوئے، اور کئی عرصہ تک گھر بند رہا، گھر بند رہا۔ آخر کار گھر کے افراد واپس آئے، تالا لگا کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے گھر کا ایک خزانہ تھا، ایک جگہ دفن کیا تھا، جاتے ہوئے کہ گھر کے دروازے کوئی توڑ کے آئیں تو نشانی کے طور پہ وہ ہمارے پاس، وہ دفن کیا۔ جب واپس آئے تو وہ دروازہ کھولیں جس کمرے میں خزانہ تھا، تک آواز آتی تھی، خبردار نہیں کھولنا، ہیبت ناک آواز۔ دائیں بائیں دیکھا، کہا ہمارا شک ہے، وہم ہے کوئی۔ پھر ہاتھ لگائے تو پھر اس سے خطرناک اور ہیبت ناک آواز آئی، خبردار نہیں کھولنا، خبردار نہیں کھولنا۔ اور پھر اس سے ہیبت ناک، ڈر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دروازے کو ہاتھ لگایا کھولنے کے لیے، پھر آواز آئی، حتیٰ کہ زندگی گزر گئی، کوئی دروازے کے قریب نہ جا سکا، زندگی گزر گئی، کوئی دروازے کے قریب نہ جا سکا، پھر زندگی گزر گئی، حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ مرنے کے بعد ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، تو گھر میں کوئی اور وارث آئے، گھر کے وارث آئے تو انہوں نے کہا یہ دروازہ پرانا ہے، اس کو کھولیں۔ کھولا تو کوئی آواز نہیں آئی۔ دیکھا تو ایک جگہ کچھ محسوس ہوا، کیونکہ وہ گئے تھے جلدی جلدی بند کر کے۔ بات کو غور سے سمجھیں، مٹی کا ابھار اتار چڑھاؤ محسوس ہو رہا تھا، یہاں کوئی چیز کھودی گئی ہے۔ انہوں نے جب کھودا تو نیچے سے خزانہ نکلا۔ رات کو خواب میں آ کے بتایا، یہ خزانہ کی حفاظت ہم نے کی تھی، ہم جنات ہیں، تمہارے بخت مقدر کو ہم نے دینا تھا، تم تک یہ مال پہنچانا تھا۔ تو اس نے پوچھا، جو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا یہ مال بخت مقدر میرے نصیب میں کیوں آیا؟ کہا تیرا ابا اعمال کرتا تھا، ایک فقیر درویش کے پاس جاتا تھا، اللہ راضی ہوا ان اعمال اور فقیر درویش کے پاس جانے کی وجہ سے، اللہ نے
तेरे नस्लों को फकर और गुर्बत से बचा के अल्लाह ने ये लावारिस लोगों का खजाना तुम्हें अता किया। हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है। 1931-34 के करीब, 1929-31 के करीब ताउन की वबा आई, बस्तियों की बस्तियां खत्म हुई। हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा, हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा। नस्लों की नस्लें खत्म हो जाती हैं। इतनी तो आई, ये बताएं इसकी वजह से नमी हो रही है या सुकून मिल रहा है? नमी तो नहीं हो रही आपको, हब्स तो नहीं हो रही, बस ठीक है। तो हत्ता कि इतना ताउन मिलता, इतना ताउन आता था, इतना ताउन, और बंदा घर का एक मर गया, क्यों? दफन करने वाले, कफन देने वाले, कब्र खोदने वाले वो भी मर गए, जनाजा पढ़ने वाले, उठाने वाले वो भी मर गए ताउन की वबा में। तारीख ने ताउन की बहुत वबाएं लिखी हैं। तो फिर ये होता था, घर का एक बंदा मरा, दूसरे का सारे घर को मर जाता था। तो कोई भले मानस आते थे, घर के दरवाजों और खिड़कियों को लेप देते थे, वही कब्र होती थी। लेपते इसलिए थे कि इनकी अफूनत से कोई और वबा ना फैले। तो वहां इलाके का एक शख्स था, खाता पीता आदमी था। उसने कहा मैं अल्लाह के नाम पे खैरात करूं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं। अल्लाह तो मुसीबतें वबाएं टाल, सदका मुसीबतें टालता है, सदका वबाएं टालता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका उम्र में बरकत देता है। तो ये फजाइल, फवायद, बरकत और कमालात थे। तो उसने जो है, उसने वो खाना किया अच्छा खासा, सबको बुलाया। अभी खाना लगा ही नहीं था तो कुछ लोग, 2-3 थे, कहते अभी खाना दो, हमने जाना है, और उलझ रहे थे। तो जो खुद्दाम और गुलाम थे वो कहने लगे अभी खाना लगने वाला है, सब खाएंगे तो आप भी खा लें। क्या नहीं, अभी दो। साहिब खाना जो मालिक थे वो आए तो उनकी मिन्नत करने लगे, आप मेहमान हैं। कहा नहीं, हम फिर जा रहे हैं। तो वो गए तो उनको मनाने के लिए पीछे गए। उनको मनाने के लिए तो वो कहने लगे, वो देखो, ऐसे इशारा किया ना तो आगे से पर्दे हट गए। अभी तो मैंने या लतीफो या अलीमो या खबीर के फायदे भी बताने हैं। याद है कि उसने पढ़ा, कहा मुझे जिन्नात नजर आए। उन्होंने कहा, दोनों उन लोगों ने कहा, वो देखो, देखा तो सामने झोंपड़ियां थी, बंदे उठ रहे, भाग रहे, बच्चे खेल रहे, धुआं निकल रहा, खाना पीना पकाना, शाम का वक्त था। कहा कि हमारी वो झोंपड़ियां, सुबह यहां ताउन आने वाला है, रातों रात निकल जाओ। तुम कौन हो? कहा हम जिन्नात हैं, हमारी ड्यूटी लगी है, कुदरत रब्बी से आजमाइश है, ताउन की वबा हमने लानी है, निकल यहां से। गुम हो गए, गैब हो गए। वो आया, खाना खिलाया सबको, घर ताला लगाया, समेटा और निकला, वहां से दूर निकल गया। और सुबह पता चला कि ताउन आया और बस्ती को लपेट में लेके खा गया। जिन्नात का हमारी जिंदगी में कहां कहां दखल नहीं है, हमारी जिंदगी में कहां कहां दखल है और कहां नहीं है। कहां जिन्नात रहते हैं और कहां नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। वो बयाबा हो, वो वीरानी हो, वो कब्रिस्तान हो, वो इंसान हो, पर जिन्नात, शरीर जिन्नात को जो चीज खा जाती है ना, शरीर जिन्नात को, वो अल्लाह के नाम की ताकत है जो अंदर घुल जाए और खुल जाए। क्या लफ्ज कहा? खुल जाए, खुल जाए। अल्लाह के नाम की ताकत है। वो जिन्नात को, शयातीन को, वो खबाइस को, खुबस को, वो बदरूहों को वो खुला के रख देती है, खत्म करके रखती है। अल्लाह के नाम की ताकत, ताकत। पूरी आयतल कुर्सी उठा के देखें, एक जिन का तस्करा नहीं है, शैतान का तस्करा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की इज्जत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की मिन्नत है, अल्लाह की खुशामत है,
अल्लाह के सामने जारियां 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 जारियां, जोर नहीं, जोर नहीं, सारा जोर उसके पास है, सारी जारी हमारे पास है, बस सारी जारियां पूरी आयतल कुर्सी में। ये दुआए हजरत अली जो है, जो अभी हम सुनने लगे हैं, ये उसी का हिस्सा है कि इसमें सारी जारियां हैं, इसमें सारी मिन्नतें हैं। हजरत अली की दुआ, आज उसकी 8वीं जुमेरात, 9वीं जुमेरात, ये सारी इसमें जारियां हैं, सारी मिन्नतें हैं। आप उसके तर्जमे पे गौर करें, इसकी हर लकीर पे उंगली फेरें, फिर उसको उंगली को आंखों और दिल पे लगाएं, उसका नूर आप मिन्नत देखें, जारियां देखें, सारी मिन्नत 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 है, सारी जारियां हैं, सारी मिन्नतें हैं। क्यों? मेरे रब को यही मिन्नतें पसंद है। और जब अल्लाह के नाम की ताकत आती है, बस फिर सारे जाल टूट जाते हैं। आपने ना कभी मकड़ी को देखा होगा? नहीं देखा तो मकड़ी को, मैं क्या करता था, मैंने 1-2 मकड़ी के जाल का कुरान में पढ़ा। मैं ना मकड़ी के जाल को, पहले मक्खी को मैंने 2-3 दफा किया। अब सोचता हूं मैं क्या करता था, मक्खी को मैंने अधमुआ कर दिया अधमुआ करके ना फिर मकड़ी के जाल पे फेंका, क्योंकि ऐसे फेंकता तो उड़ जाती थी। इधर से मकड़ी भागी, उसने आके उसको जाल में, फिर गौर से मैंने देखा, लपेटा लपेटा, वो हाथ पांव मार रही है, चीख चिल्ला रही है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने घर जाना है, मुझे घर छाने दो। वो सर उन्होंने कहा ना, मकड़ी के जाल ने फेंका, उसको जाल में लपेटा। मैंने कई दफा तजर्बे किए, मकड़ी पकड़ के, मक्खी पकड़ के उसके जाल में फेंका, देखो करता क्या है। अच्छा, जाल में जब फेंक लिया, फिर मैं ले आया झाड़ू, ऐसे एक झाड़ू मारा, सजन गुडी उदा बदा। मुझे एक सहराई सरदार ने, बॉर्डर के एक सरदार ने ये चीज सुनाई थी गाड़ी में, नक्श हो गई, सजन गुडी उदा बदा, लांबी दीती डोर, बड़ी डोर लंबी गई, पतंग गुड़ी उड़ा रहा है, गोर लंबी गई। ये कहता है सारा कुछ मेरे पास है, मेरी हुकूमत, मेरा तख्त, मेरा बख्त, मेरा मिल्क, मेरा मुल्क, मेरा माल। सजन गुडी उड़ा बदा, लांबी दीती डोर। अब आगे चलें, आगे क्या होता है, तकदीर का निजाम, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। झूठा लगा प्रेम कहा, कहां गुड्डी कहां डोर। प्रेम, प्रेम कहते हैं अल्लाह, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह के जलाल को, अल्लाह की अजमत को। सजन गुडी उड़ावदा, लांबी दीती डोर। झूठा लगा प्रेम कहा, कहां गुड्डी कहां डोर। चल सब चीज गई, जाल हक व ज़हकल बातिल, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ के अलल बातिल फयदमग़। हमने हक को उठा के बातिल पे मारा, उसका भेजा फोड़ दिया। अल्लाह के नाम की अजमत जब आती है, फिर जादू, काली दुनिया, जिन्नात, काले लोग और असरात, काले रोग, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आप सोच नहीं सकते, ये जो काली दुनिया, काले लोग, काले रोग की थैली आपके पास है, ये कोई ऐसा नहीं है। कहां है थैली आपकी, कहां है ये थैली जो आपके पास है? ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर ताकत है, तासीर है, उठाएं थैली, ये ऐसा नहीं है। अल्लाह के नाम की ताकत, अल्लाह के नाम की तासीर। अब हम अल्लाह के नाम को, अल्लाह को मिन्नतें करेंगे, सारियां करेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने अपने गुलाम को यह दुआ सिखाई थी और अपनी जिंदगी में उनके मामूलात में थी। जब कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, उलझन आए, नाकामी आए, कोई हैरत अंगेज दुनिया, कोई ऐसी चीज आए, तो इस नाम को ताकत और तासीर और तवज्जो से पढ़ और सुन, आए यकीन की गहराइयों से, आए जज्बों की कैफियतों से घुल के, मिल के इस दुआ को, हाँ कहते हैं या लतीफो, कहते हैं पीर चक्कर दे रहा है, तो कहा नहीं है वैसे उसने वो या लतीफम बिखल्की वाला, वो कहते वो सुना। देख यार, नियत रही ठीक तो सुना दूंगा, नियत ऊपर नीचे हुई तो नहीं बताऊंगा। अब मेरी मर्जी है, फंसे हुए हो
ماشاءاللہ آپ کی امانت ہے، بتاؤں گا۔ ایک بابا جی تھے، ان کے پاس ایک راز تھا، ایک فارمولا تھا۔ میں پوچھتا نا، وقت تھوڑا ہے کیا کروں، دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں، گھڑی میرے سامنے، میں نے پھر اب دوسری گھڑی لگوائی ہے۔ ایک درویش کو اللہ جزا خیر دے لگا دیے، بابا جی تھے، ان کے پاس ایک ٹوٹکا تھا، مصری 1 پاؤ، میٹھا سوڈا 1 چٹانگ، 7 پودنا 1 تولا۔ ہائے، اس ٹوٹکے کو لینے کے لیے جو بابا جی، میں گیا صحرا میں، وہاں صحرائی لوگ محبت کرتے ہیں، پیر سائیں دودھ لے آتے ہیں تازہ، بابا جی دودھ پیے، گائے کا تازہ دودھ، جس نے جڑی بوٹیاں کھائیں، کوئی کھاد نہیں، کوئی آلودگی نہیں، کچھ بھی نہیں، بارش کا ٹوبے کا پانی، بابا جی بسم اللہ کر کے پیے۔ بابا تھا چائے کا عادی، بابا تو چائے کا پلا تھا، چائے پہ۔ میں بابا جی سے کہتا، بابا جی کو نسخہ دے، دوں گا۔ بابا جی کی میں نے بڑی خدمت کی، اس ٹوٹکے کی خاطر، کبھی اس پہ پورا درس ہو جائے گا۔ جیسے 20 کے رمضان میں نے کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی کچھ کہانی 2 نشستوں بتائی تھی۔ حویلی میں میرے پروگرام حویلی سے آتے تھے، 20 کے رمضان میں روزہ کوئی 10واں 11واں 9واں 10واں کون سا روزہ تھا غالباً، تو بابا جی کی میں نے خدمت کی، 4x4 گاڑی میں بٹھایا، بابا جی صحرا میں لے چلتے ہیں، دودھ آ رہا، تھوڑی دیر کے بعد بابا آ رہا جا رہا۔ میدا تو چائے کا عادی تھا، دودھ کا عادی کہاں تھا؟ دودھ میں کیا ہوا؟ بس تھوڑا سا نا پیٹ کمزور ہو گیا ہے۔ اور پھر بابا جی حتیٰ کہ وہیں ٹوائلٹ کو بیت الخلا تو نہیں تھا اٹیچ بات، وہ تو صحرا میں جانا پڑتا تھا، ریت چلنے نہیں دیتی۔ آخر بابا جی وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بابا جی آپ تو دے دے، کیا پتا زندگی کی کیا خبر، میں انہیں اس نیت سے دودھ نہیں پلایا تھا، میں نے تو احترام کیا۔ بابا جی نے کہا اچھا چلو لکھ لو۔ تو کہا 1 پاؤ مصری، 1 چٹانک میٹھا سوڈا، اور 1 تولا 7 پودینہ، پورا تولا ہو، 10 گرام پورا تولا نہیں ہوتا، چٹانک پوری چٹانک نہیں ہوتی 50 گرام۔ بس اس کے کمالات اور فائدے، معدہ، جگر، ہیپیٹائٹس، گرمی، ہائی بلڈ پریشر، گیس، بادی، تبخیر، موٹاپا، یہ بابا جی پوری بنا کے دیتے تھے بڑی احتیاط سے، چمچ بس دیکھو، اس کو منہ میں ڈالنا، اوپر سے پانی پینا، نگل جانا، بس ایسے نگلتے ہی تیری یہاں سے ٹھنڈک ایسے پہنچے گی۔ شستہ اردو بولتے تھے، ایسی کہ بندہ کہتا ہے بابے کی اردو بھی کھا جائے۔ پر بابے نے کہا دم جائے گا، دم نہیں دوں گا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، صحرائی روہیلوں کا انہوں نے پلایا دودھ، اور دودھ بابا پیتا گیا۔ آگے پھر بابا تھا اور لوٹا تھا، اور لوٹے کی بھی پھر فرصت نہیں ملی، بڑی مشکل سے بابا جی۔ اس ٹوٹکے کے میں نے بڑے فائدے پائے، اور میں نے کئی بار بتائے ہیں۔ آئیں پھر اللہ کی منت کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ اب پھر آج جو دعائے علی، حضرت علی کی دعا ہے، وہ کس کیفیت سے سنیں گے کہ یہ دعا اندر گھل جائے گی۔ اس سے پہلے درود شفا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ دعائے علی کو دیکھیں، اس کے ترجمے پہ کو غور کریں، صفحہ نمبر 69 ہے آج، اور دعا نمبر 73 ہے، 73 انگلی سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی اسألک باسمک یا شفیق یا رفیق یا حفیظ یا محیط یا مقیت یا مغیث
يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغار بل لسنا من النار يا من هو أحد بلا ضد، يا من هو فرد بلا ند، يا من هو صمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عزل، يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغار بل لسنا من النار يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغار بل لسنا من النار يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا لا إله إلا أنت. فليسمع من النار يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا لا إله إلا أنت. فليسمع من النار يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير
يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت. آنکھوں پہ دل پہ پھیر دیں یہ نور بھری انگلی جو نور بھرے لفظوں، نور بھرے حرفوں، نور بھرے بولوں سے ملی ہے. میرے اللہ کی منت، خوشامد، درخواست. آل رسول نے ہمیں کسی غیر کے در کے حوالے نہیں کیا. آل رسول نے کسی پرستش، کسی پوجا کے حوالے نہیں کیا. آل رسول نے ہمیں ایک رب کے حوالے کیا ہے اور اس رب کی منتیں سکھائی ہیں، اس رب کی زاریاں سکھائی ہیں، اس رب سے مانگنا سکھایا ہے. یہ آل رسول کا وصف ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت نہیں کی، قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے کر گئے ہیں. خیال کرنا جب بھی مشکل پریشانی، جب بھی غم کے بادل ہوں تو پھر اس رب سے، جس رب نے، علی نے جس رب کے حوالے کیا ہے تو علی کے رب کو پکارنا. علی اپنے رب کی منتیں کر رہے ہیں، خوشامتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے. یہ سارے وہی بول ہیں، یہ ساری وہی عظمتیں ہیں، یہ ساری وہی برکتیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چیزیں ہیں جو کالی دنیا کو توڑ دیتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو کالے جادو، کالے روگوں، کالی چیزوں کو توڑ دیتی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، پھر کہہ رہا ہوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فتنوں کو توڑنے کے لیے عمل کر رہے اور پورے جذبوں سے کر رہے، پوری ہمت سے کر رہے، پورے وجدان سے کر رہے. کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ، ان کے جذبے ختم نہیں ہوئے، ان کے وجدان ختم نہیں ہوئے، ان کے درد ختم نہیں ہوئے. وہ خوش قسمت ہیں. انسان کو یقین سے ملتا ہے، دھیان سے ملتا ہے، توجہ سے ملتا ہے. اب وہ یا لطیفم بخلقہ ہی کا کچھ تھوڑے سے فائدے بتا دوں، وقت بہت کم ہے، فائدے بتا دوں تھوڑے سے فائدے. اس کے اوپر جنات کی دنیا کھلی اور بہت کھلی. ایک ہے مختصر 2-4 فائدے بتاؤں. ایک ہے میں چاہتا ہوں جنات کا ہماری زندگی عمل دخل آئندہ جمعرات اس کو مزید تفصیل سے، اور پھر یا لطیفم بخلقہ کے فائدے مزید تفصیل سے اور توجہ سے، اور ان سے میں نے جو واقعات سنے وہ سارے بیان کروں آئندہ جمعرات انشاءاللہ. آئندہ جمعرات تھوڑے سے اس کے فائدے بیان کر دوں. یہ جو میں نے بتائے ہیں مصری ست پودینہ اور میٹھا سوڈا، اس کے فائدے میں نے بیان کیے ہیں. اس کے فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو جلن، تیزابیت، پرانی بواسیر، پیٹ کا بڑھنا، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس سیاہ، یرکان، ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور جن کو
खाया हजम नहीं होता, हर चीज दिल पे खड़ी है, जिस्म हर वक्त परेशान निढाल है, तबीयत में बेजारी है। बहुत फायदे हैं इसके बहुत फायदे हैं। तो अल्लाह का निजाम चला, सहरा में ले गया, दूध मिला, दूध ने अपना काम दिखाया। तो इसलिए कहूंगा अपनी नस्लों को दूध बलाई का आदी बनाएं, अपनी नस्लों को दूध बलाई का आदी बनाएं, अपनी नस्लों को रोटी रोटी के ऊपर शक्कर, शक्कर के ऊपर देसी घी। उस दिन मैं गया एक जगह, यहां मैंने हवेली जो है वहां, उससे आगे कहने लगा वो दौर याद है, चावल होते थे, चावल पे शक्कर होती थी और पुराने लोटे होते थे और उसमें देसी घी होता था और बंदा चल फिर रहा होता था, लोटे के जरिए घुला हुआ देसी घी डाल रहा होता था, लोग खा रहे होते थे। एक सहराई सरदार था, का अल्लाह रखा, तो मुझसे कहने लगा मुझे दो चीजों से वैर है, एक दही से, एक रोटी शक्कर दूध से, घी शक्कर से। एक दही से वैर है, यानी मुझे बहुत मैंने दही से इंतकाम लेना है। एक उससे वैर है, एक घी और शक्कर से। एक जगह ना दावत थी, एक बंदा था वो हर जगह दावत पे पहुंच जाता था, मुफ्त खोरा ऐसे काम का। उन्होंने कहा कि अगर कहीं वो आ भी जाए, मछलियां उन्होंने भुनी हुई थी, तो बड़ी बड़ी मछलियां उठा के चुप करके उसको एक तरफ रख दें, छोटी मछलियां रख देते हैं, आया भी सही मुफ्त खारा जालिम, तो चलो कम से कम छोटी खाएगा, बड़ी हम बाद में खाएंगे। वो दरवाजे में से ऐसी देख रहा था, छुरी से देख रहा था, रोजन से। उन्होंने जब सारा इंतजाम कर लिया तो उसने दरवाजा खटखटाया, देखा वही है। उन्होंने कहा देखो समझ काम आ गई। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह सद्दा जी वो आओ। अब वो आए ना, तो उसने कहा कि बस मेरा जी चाहता है मछली करे खाएं। तो उसने एक मछली उठाई, ऐसे मोबाइल की तरह उससे बातें करने लगा, अच्छा अच्छा ओ क्या हुआ। उन्होंने कहा आपको पता तो है मेरा वालिद डूब के मरा था और मछलियां उसे खा गई थी। मैंने मछलियों से कहा आज मैं तुमसे इंतकाम लेता हूं, तुमने मेरा वालिद खाया था। कह रहे हम छोटी हैं, उन बड़ों ने खाया था, हम तो छोटी हैं, वो जो बड़ी बड़ी है ना उन्होंने खाया था। रोने लगा, ले आओ आज मैं अपने वालिद का इंतकाम लूंगा। सारी मछलियां खा, ये गया वो गया, कहां बुद्धि कहां डोर। अच्छा चलो, मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात इसके फायदे बताऊंगा। जिन्नात का हमारी जिंदगी में अमल दखल मेरा मौजू चला है, कुदरती अल्लाह की तरफ से आया है। तो मैं आइंदा जुमेरात या लतीफम बिखल की ही, फिर जिन्नात की दुनिया कितनी खुली, कैसे खुली, किस तरह खुली, और उसका पढ़ने वाला कोई हकीम तारिक था या कोई और था, ये सब कुछ बताऊंगा। फिर ये सब कुछ आपको इसकी वजाहत में बताऊंगा और इसके वाकयात सुनूंगा। और अगर याद रहा तो मकली में जिन्नात के वाकयात भी बताऊंगा कि मकली में जिन्नात के साथ वास्ता पढ़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है ना। और फिर आउज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे इतनी बात, इसको जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले। खुशकिस्मत लोग थे जिनको मैंने हवेली बुलाया, 2 ऊंट ज़बा किए मैंने, अपनी जाती कुर्बानी की, माशाअल्लाह बहुत दुनिया आई। एक दिन पोस्ट डली है, सिर्फ एक दिन। रात को 12 बजे निकला हूं तो गाड़ी में ही मशवरे होते होते पोस्ट माशाअल्लाह लोग आए, हड्डी भी ले गए ऊंट की, और 7 ऊंट का चमड़ा भी ले गए, अपने मुकद्दर की 2 बोटियां, जो भी खवातीन भी मर्द भी आए। और अल्लाह का निजाम है, कोई गर्मी ज्यादा नहीं थी, अल्लाह ने हवेली में हवाएं चलाई हुई थी। वैसे ही सब्जा ही सब्जा है, उसकी नेमत है। और दूसरा ये जो 12 लड्डू वाला अमल करते हैं ना, इसके बहुत वाकयात हैं मेरे पास। जो लोग आके 12 लड्डू रखते हैं मुरादों भरे, उसके वाकयात ही वाकयात बहुत ज्यादा बरकतों के बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके वाकयात बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब बैठ के हम या लतीफो या वदूदो का विर्द करेंगे, पर अल्लाह का नाम अंदर घुलेगा। और आज इस जज्बे के साथ विर्द करना है। आज कोई जज्बा अभी बनाएं, मैं 2-4 आपको कुछ ऐलानात करता हूं,
آپ اپنے جذبے کو تیار کریں یا لطیفو، اس جذبے کو تیار کریں یا لطیفو یا ودودو، پڑھنے کے لیے اس جذبے کو تیار کریں۔ 9-10 محرم تسبیح خانے میں بہت طاقتور روحانی پیکج ہیں، گزاریں، اور نقش دریائے نیل کو نہ بھولیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اور نقش یار غار یار مزار، اس کو بہت، اور یہ 70 دکھ ایک تعویذ کتاب لے کے دور افتادہ اس کو پھیلائیں، اللہ کی مخلوق کے دکھ دور ہوں، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں اور اس کو پڑھیں، ہر دفعہ ہر مراد کی نیت سے پڑھیں، ہر دفعہ ہر ناممکن مراد اور آس کی نیت سے پڑھیں، اس منت سے پڑھیں، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھیں اور پورا ہفتہ محنت کیا کریں، اکیلے نہ آیا کریں، اپنے مخلصین کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو ساتھ لایا کریں، مخلصین کو ساتھ لایا کریں، اکیلے نہ آیا کریں۔ اور میں نے اپنا چندہ ہر دفعہ مانگتا ہوں، یہی میرا دھندہ ہے، وہ چندہ حامیم لا ینصرون، بہت دنیا پڑھ رہی، میری نسلوں کا، تسبیح خانے کا، اس سارے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کا تصور، یا حافظ و یا سلام، اور ہر نماز کے بعد سورۃ تکاثر۔ اور میں نے کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے ماشاءاللہ احباب نے ہمت کی ہے، جو کچھ غفلت میں آ گئے ہیں اپنی ہمت بڑھائیں، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 تسبیح خانے کو دائیں بائیں وسعت دینے کے لیے صبح شام 11 دفعہ پڑھیں۔ ایک اہم اور ضروری اعلان ہے، پچھلے سال بھی کیا تھا، آپ حضرات شاید بھول گئے، میں برف کے لیے بہت پریشان ہوں، سارا دن باہر سبیل چلتی ہے، ٹھنڈے شربت الائچی کی، برف کے مسائل میرے لیے بہت مشکل ہیں، چلر بنانے کی کوشش کی، اس نے کام نہ کیا، آپ نے توجہ نہ کی، مجھے آپ سے شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور برف ملتی نہیں، برف کے بلاک نہیں ملتے، جب گرمی زیادہ آتی ہے تو انتہائی مہنگے ملتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو برف کی فراہمی کو اپنے لیے سعادت سمجھے، لنگر میں برف چلتی ہے سارا دن، شربت میں برف چلتی ہے سارا دن، آنے والے تسبیح خانے میں اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمانوں میں برف چلتی ہے۔ پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی شاید میں نے درخواست کی تھی، برف کے لیے بہت پریشانی ہے، قیمتاً بھی نہیں ملتی اور بہت پریشانی، کوئی درد بھرے، غم بھرے جو اس جذبے کو پوری گرمیوں میں لے کر چلے، درخواست ہے اگر کسی کے دل میں کوئی درد آ جائے، 18 ذی الحج سے آخر ذی الحج تک کسی بھی حالت میں اول آخر 3 بار درود کے ساتھ اگر 101 مرتبہ ذوالنورین ننگے پاؤں مشرق کی طرح منہ کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو کے پڑھیں تو پھر جاگتی آنکھوں سے قدرت کے کمالات دیکھیں۔ مشرق کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے کسی بھی وقت دن میں، کسی بھی وقت، ذوالنورین حضرت عثمان کا لقب ہے، 110 مرتبہ پڑھیں۔ بہت حیرت انگیز عمل، اول آخر 3 دفعہ درود شریف ہے۔ اور کراچی میں رسالے پڑے ہیں، ان کو کوئی تقسیم کرنے والا ہو، بہت توجہ کریں اس پہ، بہت دھیان دیں۔ کراچی بوشہ درود و سلام میں محفل انشاءاللہ 28 دسمبر کو ہوگی، اور محرم کے پیکج بہت زیادہ، اور لنگر بھی ہوگا، یہاں گزاریں۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے سورۃ قریش کا چلہ ہر سال کرواتا ہوں، ابھی سے تیاری کریں۔ یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک سورۃ قریش ہر سال پڑھتے ہیں، 40,000، 70,000 یا 1.25 جس نے پڑھا اس کی مرادیں پوری ہوئیں، مشکلیں حل ہوئیں۔ ابھی سے تیاری کریں، یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک۔ اور حزب البحر کا چلہ آ رہا ہے 6 اور 7 اور 8 سفر کو، تسبیح خانے میں حزب البحر کا چلہ آ رہا ہے ہر سال کی طرح۔ اسی سال 20 سے 23 نومبر حجویری محل میں 100 ارب درود پاک میں کچھ حیرت انگیز ساعتیں قبولیت کی آ رہی ہیں، ابھی سے لوگوں کو تیار کریں 100 ارب درود پاک کے چلے میں۔ 5ویں عبقری انٹرنیشنل کانفرنس ترکی میں انشاءاللہ 16 اپریل 2024 جمعرات سے شروع ہوگی، 16 اپریل 2026 میں، ٹھیک 2026۔ توجہ کریں، میری درخواست ہے، برف کے لیے پریشان ہوں، قیمتاً برف مل جائے
कोई इसको आसानी की सहूलत बना ले, कोई तवज्जो की बना ले। सच पूछें बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। और हर जुमेरात ऐलान किया मैंने, दोपहर 1 बजे रूहानी ऑपरेशन होगा, सबको आने की इजाजत है। हर जुमेरात दोपहर 1 बजे वहीं मौके पे बैठ के मैं नक्श लिखूंगा, तोहफे दूंगा, तलवार से बंदिशों की काट करूंगा। हर जुमेरात 1 बजे तस्बीह खाने में खवातीन को भी इजाजत आम है, मर्दों को भी हर जुमेरात। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात से यह तरतीब होगी। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अमल करेंगे बहुत ज्यादा तवज्जो ध्यान से, यकसुई से बहुत अमल करेंगे। ये या लतीफो या वदूदों का अमल करेंगे, या लतीफो या वदूदों का, और पूरे जज्बे से, पूरी दिल की गहराइयों से, पूरे दिल की कैफियतों से अपने सामने थैली को खोल कर रखेंगे और हर दफा फूंक मारेंगे और बावाज बुलंद पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सच पूछें, जब जाएंगे सब बंदिशें खत्म, जादू जिन्नात, काली दुनिया खत्म, काले रोग खत्म, काला निजाम खत्म, काला जहान खत्म। ये भाई इसको खोल के दिया करो। मैं तो उलझते उलझते बोलूं या गिरहें खोलूं, बोलूं या गिरहें खोलूं, या अपने दुख दुख फोला। ठीक, तो जितने जज्बे से और यकीन जानिए अमल करके जो भी जाता है ना, ऐसे हैरत अंगेज बरकतें पाके जाता है इंशाअल्लाह ताला। दरूद पाक हमने पढ़ लिया है, इस थैली को खोल के सामने रखें और पूरी कैफियतों, पूरे ध्यान के साथ हमने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूद। या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो।
या लतीफ या वदूद या लतीफ या वदूद या लतीफ या वदूद अल्लाह 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 अल्लाह
आमीन। या अव्वल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारा बैठना आना कबूल फरमा, हमारा चलना बैठना कबूल फरमा, हाथ उठाना कबूल फरमा, हमारी जरूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियां दूर फरमा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। अल्लाह इन रोने वालों को अता फरमा, इन सिसकने वालों को अता फरमा। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां दूर फरमा, सबके हालात बेहतर फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथ भर दे, रिस्क से भर दे, सेहत से भर दे, बरकत से भर दे, शिफाता से भर दे, नाकामियां खत्म फरमा, परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह हमारी हालात बेहतर फरमा दे। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं, जो परेशान हैं, जो गमज़दा हैं, तस्बीह खाने में आके दुआएं करते हैं, दूर बैठे दुआओं पे आमीन कहते हैं। आका अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा, अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह सबको दे दे, सबकी झोलियां भर दे, सबके घर बार आबाद कर दे, और नस्लों को शाद कर दे, और नस्लों को बामुराद कर दे, नाकामियां खत्म कर दे, कामयाबियों के दरवाजे खोल दे, बख्शिश के अता के दरवाजे खोल दे, रहम और रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह अगर कोई मुसीबतें आसमानों से हमारे लिए उतर चुकी हैं, आजमाइशें उतर चुकी हैं और बलाएं उतर चुकी हैं हमारी खताओं की वजह से, सखिया का बस माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, मौला माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। हम तौबा करते हैं, सारे माफ कर दे। हम फिर तौबा करते हैं, माफ कर दे। पूरी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं, माफ कर दे। मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, नाकामियां खत्म कर दे, आबाद कर दे, शाद कर दे, आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे, रिस्क दे दे वसी, बेटे नेमतें अता कर, बड़े घर बड़ी सवारियां अता कर, रिस्क में वुसअत दे, बरकत और आफियत दे, करम और फजल दे, रहम और रहमत दे।
मरे हुए उठे हुए हाथ कशकोल खाली ना भेज, इनको अल्लाह अपने खजानों से भर दे, इनको अपने खजानों से भर दे, इनको अपने खजानों से भर दे, हमारी हर मुश्किल आसान कर दे, हमारी नाकामियां दूर कर दे और परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह दे दे, बिन मांगे दे दे, बिन मांगे दे दे, जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, अपने गैब के खजानों से अता फरमा और किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा, किसी को महरूम ना फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Allah